देख शुण बंच चतुर्थ पुस्तक। प्रिय बंधुगण, जो माने ईश्वर को बाध्य होई सेवा करती से समस्त को प्रेम करती। यह सत्य कहानी। शुणु निर्देश क्रमे हलदी रंगर बहिरू छवि देखंतु। छवि 1। परमेश्वर समस्त लोकं को तैयारी कले, किंतु से माने तांको विरुद्ध रे गले। किंतु परमेश्वर ताहांकु सेवा और आराधना करिबा पई इस्राएल जाति को मनोनीत कले। तथापि इस्राएल लोक माने अनेक थर ईश्वर विरुद्ध रे कार्य कले एवं से माने अन्य तथा असत्य देवादेवी मानंकु सेवा कले। परमेश्वर युद्ध और दुर्भिक्ष पठाई सेमानंकु दंड देले एवं निज पाखकु फेरे आनिले। गोटे परिवार दुर्भिक्ष हेतु मोआब देश को खाद्य आशारे चली गले। से विदेश रे सेमाने प्राय 10 वर्ष रहिले। स्वामी सेठारे मरीगले, किंतु तांकर 2 पुओ से देशरू विवाह कले, किंतु एही 2 पुओ मध्य मरीगले। माँ केवल 2 पुत्र बधूंक सह से विदेश रे अछंती। छवि 2। से माँ को नाम थिला नयोमी। मोआबीय पुत्र बधू मानक नाम रुत एवं अर्पा। नयोमी इस्राएल देश को फेरिबा पई निष्पत्ति कले। रुत एवं अर्पा तांको सह जीवाकू बाहरिले। परे नयोमी सेमानकु कहिले, झियो माने आपण आपण पितृगृह को फेरी जाओ, काहेकि मो संगे आसीबो। तुम्भ मानक विवाह पई मोर आउ कौनसी संतान होई परिबे नाही। ईश्वर मोर विपक्ष होई सारी अछंती। अर्पा नयोमी को चुंबन करी आपण मातृगृह को फेरी गला, किंतु रुत तांको धरी रखिला। पुणी कहिला, मते जीवाकू दियो नाही। तुम्भे जेउ आड़े जीवो मु सेई आड़े जीवी। तुम्भर लोक मोहर लोक, पुणी तुम्भर ईश्वर मोहर ईश्वर हेबे। तेणु रुत नयोमी संगे इस्राएल रो बेथलेहम को गले। छवि 3। नयोमी और रुत अति गरीब थिले। रुत नयोमी को कहिला, मते खेत को जीवाकू दियो, जेपरि मु शस्य रा करि पारे। जेउठारे लोक शस्य अमल करुथिले सेठाकू रुत गले। से क्षेत्रर मालिक बोयाज नामक लोक थिले। से तांको दास मानंकु से क्षेत्रे थिबा विदेशिनी विषय रे पचारिले। से माने कहिले, से नयोमी संगे आसीथिबा मोआबीय रुत। रुत ता सासु संगे जेउ भल काम सब करिथिला से कथा बोयाज सुनिथिला। रुत बहुत भल काम करुथिबारु बोयाज रुतंकु कहिले, मोर क्षेत्रे मोर दास मानक सहित रुह। निज क्षेत्र काम करुथिबा लोकंकु बाधा न देबाकू आदेश देले, बरं ता पई बिड़ारू मध्य किछि किछि छाड़िबा पई कहिले। सेही संध्यारे बोयाजंको दया व्यवहार संबंध रे रुत नयोमी को कहिले। नयोमी कहिले, ईश्वर ताहांकु आशीर्वाद करंतु। से लोक आंभर निकट ज्ञाति कुटुंब। छवि 4। इस्राएलीय लोके मृत्युवरण कले तांको अति निकट ज्ञाति कुटुंब मृत लोकंकर स्त्री को विवाह करिवे। ए नियम अनुसारे दिने नयोमी रुत को कहिले, मु तुम्भ पई स्वामी खोजी देबी, जेपरि तुम्भर निजर परिवार हबो। बोयाज आम अति निकट ज्ञाति कुटुंब। आज रात्र रे से आपणा खड़ारे जब झाड़िबारे प्रस्तुत अछंती। गाध ओ उत्तम वस्त्र परिधान कर। पुणी जे स्थान रे से अछंती सेठाकू जाओ। से केउठारे शयन करंती ताहा देखिबो। से सोइला परे तांको पाद पाखरे सोई जाओ। नयोमीक कथा अनुसारे रुत कार्य कले। बोयाज निदरू उठी रुतंकु देखिले। पुणी रुत तांकु बाहाबा पई इच्छा करूछंती ताहा जानिले। तेणु से रुतंकु कहिले, तुम्भे जहाँ चाहुछ ताहा हबो, कारण समस्ते जानती तुम्भे जणे आदर्श स्त्री लोक। छवि 5। तही आर दिन बोयाज निज नगरर 10 जन प्राचीन नेता मानंकु बेथलेहमर प्रवेश द्वार को आह्वान कला। आउ जणे लोक रुतंकु विवाह करिबा पई निकटतर ज्ञाति थिला, किंतु समस्ते कहिले रुतंकु विवाह करिबा पई बोयाज ही उपयुक्त। एथिर चिन्ह पुणी चुक्ति भावरे से लोक निजर जोता बोयाज को देला
ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଆଜ ରୁତକୁ ବିବାହ କଲା। ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜାତ ହେଲା, ତାହାର ନାମ ଓବେଦ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନୟମୀକୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରବଧୂ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। 7 ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଓବେଦ ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପିତାମହ ଅଥବା ଜେଜେବାପା ହେଲେ। 6 ରୁତଙ୍କ ଅନେକ ବଂଶ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମରିୟମ। ସେ ରୁତର ବଂଶଜ ଥିଲେ। ସେ କୁମାରୀ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ ମରିୟମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବ, ତାହାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭର କଥା ମୋ ଠାରେ ସଫଳ ହେଉ। ତହିଁରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମରିୟମଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ତେଣୁ ମରିୟମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ହେଲେ। 7 ରୁତଙ୍କ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହାନ୍ନା ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଶିଲୋହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ନିୟମିତ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ହାନ୍ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦେବ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସେବାରେ ସମର୍ପି ଦେବି। ଏହା କହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଠ ହଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଏଲି ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ସୁରାପାନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହାନ୍ନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତହିଁରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସବ କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। 8 ସାମୁଏଲ ବାଳକ ଥିଲାବେଳେ ହାନ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଶିଲୋହରେ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏଲି ଯାଜକ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଲେ। ଏଲିଙ୍କ 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଜକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ସାମୁଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଏଲିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଡାକିଲେ ପରା? ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଏଲି ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ 3 ଥର ହେଲା। ଏଥିରେ ଏଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଥର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ ଯାଜକ ଓ ନେତା ଥିଲେ। 9 ଈଶ୍ୱର ଏଲିଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ପରାଜୟ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ପରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଫେରିଆସିବ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସାମୁଏଲର କଥା ଶୁଣି ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେଥିରେ ସାମୁଏଲ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଶିଳାବୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ। 10
ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ସାମୁଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାନବ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜାଗଣ ଥିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ସାମୁଏଲ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ୍ଭକୁ ରାଜା ଭାବରେ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଦିଅ। ସାଉଲ ନାମକ ଯୁବାଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଓ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଦିନେ ସାଉଲ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ସାଉଲ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହେବ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ତୈଳ ନେଇ ସାଉଲଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳି ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜା ଏହା ମନୋନୀତ ହେଲା। ସେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 11 ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଅମାଲେକୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର। ଈଶ୍ୱର ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅମାଲେକୀୟଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ପୁଣି ଅମାଲେକୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚିରିଗଲା। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚିରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଚିରି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସାଉଲ ବଳିଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସାମୁଏଲ ଜୀବନ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦ। 12 ସାମୁଏଲଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାଳକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଏବଂ ପିତା ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯିବା କଥା ନ ଜାଣି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଭେଟିଲେ। ସେ ଜିହୁଦୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କଥାଭାଷା ହେବାର ଦେଖିଲେ। ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଖୋଜି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବାର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? ଯୀଶୁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ରାଜା ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା। କେତେକ ମହାନ ଲୋକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। 13 ସାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବା ଦାଉଦ ନାମରେ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ମେଷପଲ ଚରାଉଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେ ବିପଦକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦାଉଦ ସେ ସିଂହକୁ ମାରି ମେଷ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଅନେକ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତଲୋକ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ। 14 ପଲେଷ୍ଟିୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ଗଲିଆଦ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କର ଓ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ହାରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ହାରିବି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ହେବୁ। ଗଲିଆଦ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୟଭୀତ ହେଲେ।
କେହି ହେଲେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୁବା ଦାଉଦ କହିଲେ, ଏହି ପଲିଷ୍ଟିୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଗଲିଆଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଛାଟିଣି ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧାର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେଥିରେ ଗଲିଆଦ ମୁହଁମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦାଉଦ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଗଲିଆଦର ଖଡ଼ଗ ନେଇ ତାହାର ମସ୍ତକ କାଟି ପକାଇଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ। 6:15 ପ୍ରଥମରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ମହାଯୋଦ୍ଧା ଓ ନେତା ହେଲେ। ସେଥିରେ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ସାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ନିଜର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ସେ ବର୍ଚ୍ଛା ନେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ବାଜି କାନ୍ଥରେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ଏବଂ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତଥାପି ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। 6:16 ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଶୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ଏବଂ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅବିସାୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଅବିସାୟ ସାଉଲଙ୍କୁ ଶୟନ ଅନୁସାରେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ବାରଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖଡ଼ଗ ଓ ଜଳପାତ୍ର ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ସୈନ୍ୟଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହଁ। ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଅଛି। ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲି, ସେପରି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପଛରୁ ଫେରିଗଲେ। 6:17 ପଲିଷ୍ଟିୟ ଲୋକେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଲେ। ରାଜା ସାଉଲ ଓ ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ସେ ନିଜର ରାଜନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେଷଗଣର ପଛରୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲି। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମହାନ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭର। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭେ ମହାନ କରିବା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ମହାନ କଲେ। 6:18 ଦିନେ ଦାଉଦ ନିଜ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧୋଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାହାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଦାଉଦ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା ବତ୍ସେବା। ସେ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେ କି ଦାଉଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉରିୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଉରିୟ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବ, ସେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପରେ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନେଲେ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦାଉଦ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 6:19 ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ, ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ହତ୍ୟା କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ସୋଲୋମନ ନାମରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ। ସେ ଆମ୍ଭର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଦାକାଳ ନିରୂପଣ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋଲୋମନ ମନ୍ଦିର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ।
ସେହି ଗୃହ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ରାଜା, ଏହା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। 6:20 ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କୁମାରୀ ମରିୟମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହାନ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ସାଉଲ, ଦାଉଦ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଲୋକମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି କହିଲେ, ହୋସାନା ହୋସାନା, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ସେ ଏହି ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। 6:21 ଦାଉଦ ଓ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆହବ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ଜିଜେବେଲ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ପୁଣି ବାଲ ଦେବତାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଏଲିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଆହବ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଏହା କହୁଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଦାସ ଏଲିଓଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। କିରିୟତ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଝରଣାରୁ ସେ ପାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। 6:22 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 3 ବର୍ଷରେ ଏଲିଓ ଆହବଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମିଲ ପର୍ବତକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସନ୍ଦେହରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ସେବା କର, କିମ୍ବା ଯଦି ବାଲ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କର। ବାଲ ଦେବତାର ସେବକମାନେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବାଲ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲେ। ଏଲିଓ ବାଲ ଦେବତାର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦେବତାକୁ ଡାକ, ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଯେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର। ବାଲର ଯାଜକଗଣ ଦିନଯାକ ତାଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ବଳିଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଚିଲେ ଓ କାତି ନେଇ ନିଜ ଦେହ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ନିଜ ରକ୍ତ ନେଇ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତର ନହେଲା। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏଲିଓ ନିଜର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ବଳି ଉପରେ ପାଣି ଭରିଦେଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ପାଣିକୁ ଚାଟି ପକାଇଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 6:23 ବାଲ ଦେବତାର ଯାଜକଗଣ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏଲିଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଜିଜେବଲ ଏଲିଓଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଲିଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଏଲିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏହାପରେ ଏଲିଓ ଆଉ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଲିଓ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏଲିସାୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଦିନେ ଏକତ୍ର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିର ରଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲା। ଈଶ୍ୱର ଏଲିଓଙ୍କୁ ସେହି ରଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଆଉ ଏଲିସାୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। 6:24 ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପରେ ଏଲିଓ ପୁଣି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଦେଖାଦେଲେ। ଏଲିଓଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ମଶା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲେ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କଥା କହିଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।